والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتعلق بها عنا باب الشد والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وعسر الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما خلقناه من القرآن ما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة ناصلة ورقة كاملة إنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين والحنينيين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات رجال الغائبين يا رب العالمين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة الله المقربين وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم أجمعين. خصوصا من إلى حضرة قطبنا قطب الأقطاب السيد الشيخ الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة قطبنا قطب الأقطاب السيد الشيخ سلطان العارفين أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره اللذيذ خاصة وإلى حضرة قطبنا قطب الأقطاب تاج الأولياء أحمد البدوي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة قطبنا قطب الأقطاب السيد الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة قطبنا قطب الأولياء أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة قطبنا قطب الزمان السيد الشيخ يحيى بن الشرف النبوي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة السيد الشيخ خواجة ولي بن عباس خواجة ومعيد الدستي الأجميري قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة قطبنا قطب الزمن السري المنبرمي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة الشيخ عمر القادر البلنبوتي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة سيدي الله المدبوري قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة السيد الشيخ الشهيد إبراهيم الباطس الإروادي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة سائر أولياء الله تعالى المدفونين في الإروادي كلهم أجمعين وإلى حضرات أولياء الله تعالى أولياء الله تعالى المدفون في بلدنا هذا خاصة يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم فضلا لا فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وبحقهم وبجاههم وبكراماتهم وبفضل بنورهم اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في عبدنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي دارنا هذا في بيوتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين أرحم الراحمين يا راج سيدا يا رب يا തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ. നിന്റെ മശായിഖന്മാർ ഔലിയാക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്തെടുത്ത സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ.
പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ഖുത്ബുൽ ഖത്താബ് അസ്സയ്യിദ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ച സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ, ഖുർആനിക വചനങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, മറ്റുള്ള ദിക്റുകൾ, ഔറാദുകൾ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ന്യൂനതകളോ അരുതായ്മകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, നീ മാഫാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിൽ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് നമ്മുടെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ, നസ്ർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സർവമാന ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള നിഅമത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിൽ വന്നുകൂടിയ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും റബ്ബേ, ഈ ലോകത്തും നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിലേക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത അനവധി ആളുകളുണ്ട്. രോഗികളായവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്ഥലം കച്ചവടമാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, കേസ് സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും യാതനകളും വേദനകളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മക്കൾ നന്നായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ നൽകാൻ റബ്ബേ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാത്തതുമായ ഞങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും അനവധി നിരവധി നേർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ റബ്ബേ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതും പറയപ്പെടാത്തതുമായ എല്ലാ മശായഖന്മാരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും മഹദിമാരുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വിശിഷ്യ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കൽ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. സർവമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും റബ്ബേ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, പരിപൂർണമായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആജിലായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, മുസ്തഖിറായ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകൾക്ക് ഉജ്ജീനം നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇവര് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവരുണ്ട്. റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയും സഹായിക്കാമെന്നേറ്റവരുണ്ട്, സഹായിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തും നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തും എല്ലാ നിലക്കും നന്മയുടെ കവാടങ്ങളും തുറന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിൽ വന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനുകളും മുഅ്മിനാത്തുകളും പിഞ്ചുമക്കൾ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഓരോ ഹൈറായ കാര്യങ്ങളും ഹൈറായ സമയത്ത് ഇഷ്ടാനുസരണം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാറ്റിലും റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിനും നീയുമായും നിന്റെ സൃഷ്ടികളുമായും കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവിധ കടപാടുകളും കടങ്ങളും കടമകളും കടപ്പാടുകളും പരിപൂർണമായും വീട്ടി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, കടക്കാരായി കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ
റബ്ബേ മർദിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാൻ റബ്ബേ ആ കഅബയുടെ കില്ലയിൽ ചെന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപഭാരങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നസൂഹായ തൗബ ചെയ്യാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ കുടുംബസമേതം അതിവിദൂരമല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹ്ർ സംബന്ധമായ ജിന്ന് സംബന്ധമായ റൂഹാനി സംബന്ധമായ സിവിൽ സംബന്ധമായ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ, വിഷമങ്ങളുണ്ടോ റബ്ബേ എല്ലാം നീ തന്നെ നൽകുന്നവനല്ല റഹ്മാനേ. അതിനെല്ലാം പരിഹാരം നൽകുന്നവരും നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ യാതൊരു നിലക്കുമുള്ള അർഹതയും ഇല്ല റബ്ബേ. എങ്കിലും മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഓർത്ത ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും അവര് നിന്റെ മുഹിബ്ബായ നിന്റെ സദീഖായ സഫീൽ വറാ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തആല ഓർത്ത സദസ്സാണ് അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഷർറുകളും, എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും, എല്ലാ ചതികളും, എല്ലാ വഞ്ചനകളും നീ പരിപൂർണമായും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ ശാരീരികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള, കുഷ്ഠം, വെള്ളപ്പാട് പോലെയുള്ള, ട്യൂമർ പോലെയുള്ള, ബോൺ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള, ആസ്തമ പോലെയുള്ള, തൈറോയ്ഡ് പോലെയുള്ള, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള, അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുമസ്തഖറായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എഴുതി വായിച്ച ഉസ്താദ് വായിച്ച കൂടുതൽ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗികളാണ് അല്ലാഹ്. എന്ത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും റബ്ബേ രോഗങ്ങൾ നൽകിയവൻ നീയല്ലേ അല്ലാഹ്. ആ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകുന്നവനും നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ലാഹിഖായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുള്ള മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മക്കൾ ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 99-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് മക്കളെ നൽകിയ നാഥ, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനേ, അങ്ങനെയുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്ന റഹ്മാനേ, നമ്മുടെ ഒരായിരം നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ കാമിലായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ തലപനിക്കാതെ അന്തസ്സോടെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഈ ലോകത്തോട് ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നീ വസളത്തരത്തിലാക്കൽ റഹ്മാനേ, മാനക്കേടിലാക്കൽ റഹ്മാനേ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തികളെയും ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനേ. നമ്മുടെ രഹസ്യമായ ജീവിതം പരസ്യമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ സംശുദ്ധമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ മരണം വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വാക്കാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന അഹങ്കാരം, അസൂയ പോലെയുള്ള ആത്മീയമായ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ റബ്ബേ അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ. ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ. എത്രയോ ആളുകൾ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മോശമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം മോശമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ, മക്കളുടെ സ്വഭാവം മോശമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവം മോശമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ. എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥ, എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. റബ്ബേ ഇതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ ഉസ്താദ്, അവർക്കവിടെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും റബ്ബേ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഖൈറാത്തുകളും അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉസ്താദിന്റെ 2 മക്കളെ നീ ഈ ലോകത്തും നാളെ പാരന്തികമായ ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹും സ്വാലിഹാത്തുമായ മക്കളും മകനുമാക്കണേ, മകളും മകനുമാക്കണേ അല്ലോ. റബ്ബേ ഉസ്താദിന്റെ മുൾ ഹാഫിളത്താണ് റബ്ബേ, അത് മരണം വരേക്കും നിലനിർത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ. ആ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ. റബ്ബേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 14ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഫ്തിമാസായി ഹാഫിളീകളാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ദുആയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ. ആ മക്കളെ നീ നന്മയിൽ വഴി നടത്തണേ അല്ലോ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉപ്പമാർ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യന്മാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരമക്കൾ എല്ലാവരും സ്വാലിഹീകളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നാളെ മഹ്ശറയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ ആലിമാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ ആബിദാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ സാക്കിറാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ സ്വതക്ക നൽകിയവനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ സംഭാവന നൽകിയവനാണെങ്കിലും, ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ റൂട്ടിലൂടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാണ് എങ്കിൽ നാളെ നരകമാകുന്ന ആ ജഹന്നമിലേക്ക് വീഴേണ്ട അവസ്ഥ വരും അല്ലോ. അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അല്ലോ. പേരമക്കളെ നീ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അല്ലോ. മക്കൾ കാരണം മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ. അപ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ജോലികൾ, മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ, മറ്റുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹൈറുകളും നീ അടുപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലോ. എല്ലാ ഹൈറാത്തുകളെ ഞങ്ങളെയും നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലോ. തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ അകറ്റി നിർത്തണേ റഹ്മാനെ. അപ്പേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും, തെറ്റെത്ര വലിയതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും, അറിഞ്ഞു ചെയ്തതാണെങ്കിലും അറിയാതെ ചെയ്തതാണെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെങ്കിലും റബ്ബേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരണേ അല്ലോ. നീ മാഫാക്കണേ അല്ലോ. റബ്ബേ ഇതിന് വേണ്ടി ശാരീരികമായി, സാമ്പത്തികമായി, മാനസികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ. ഈ പരിപാടി ഇത്രയും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിന് ഓടി നടന്ന എത്രയോ ഉസ്താദുമാർ, എത്രയോ മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കൊക്കെ നീ ലാഹിക്കായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ. അനുവദനീയമായ രൂപത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ വഴി നടത്തണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായും പരാജിതരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലോ. ഒരു നിലക്കും ഞങ്ങളിൽ നീ പരാജിതരെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ സമയത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ. അപ്പേ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പൊന്നുമോരുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും
പരീക്ഷകളിലും എല്ലാം നീ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിന് ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാനും നിന്റെ മശായഖന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുവാനും ആശിഖ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുവാനും റബ്ബേ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഇതിന്റെ മിസ്ര സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയി വർഷങ്ങളായി, അവരെ ഞങ്ങളൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അവർക്ക് നീ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ പരിമളം അടിച്ചു വീശുന്ന വസന്തത്തിന്റെ വീടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള ഖബറുകളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നാളെ മഹ്ശറ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുവാനുണ്ടോ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരിപൂർണമായും വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടി വരുന്നവരാണ് റബ്ബേ. എപ്പോൾ വിട പറയേണ്ടി വന്നാലും നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരാണ്, വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ ഹിഫ്ളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിഅമത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നന്മകളിൽ മാത്രം വഴി നടത്തണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഹായിബാക്കല്ല റഹ്മാനേ. اللهم إنا قد رفعنا إليك أيدينا داعين راغبين ولا تردنا مع الخائبين ولا تردنا مع الخائبين ولا تردنا مع الخائبين بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين لا سيما بحق النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وبحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء العلماء المذكورين خاصة بحق قطبنا قطب الأقطاب السيد الشيخ سلطان العارفين أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من الفقر والكفر وشماتة الأعداء وفجأة الموت ومصادفة المراكب وسوء المنقلب ونعوذ بك من الأمراض المخوفة المؤذية يا رب العالمين. وطول أعمارنا وأعمارهم في مرضاتك ومحبتك طويلا مع الصحة والعافية والسلامة والراحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الآفات والآحات برحمتك يا كافي المهمات ويا قاضي الحاجات. ഞങ്ങളെ സർവമാന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നീ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സർവമാന ഉദ്ദേശങ്ങളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് മനസ്സ് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ورحمنا ورحم من يرحمنا
بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين بفضل محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على